बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज। मैं हाँ कैसर खान तनोली। नाज़रीन अज दे पाकिस्तान लाउंज में असी गलबात करसा पाकिस्तान की सियासत के हवाले नाल और इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत अस नाल मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कायरत साहब असीं उन्हां नाल गलबात करसा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी के हवाले नाल असीं वाकिफ हाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या है और के हो सी ये सारी चीज़ा असीं उन्हां नाल डिस्कस करसा और खास तौर पर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल तक भी गलबात हो सी। कायरत साहब वेलकम सर। बहुत शुक्रिया जी। ठीक हो सर? खरीद है अल्लाह का बहुत फजल तुसा खरीयत नाल हो। अलहमदुलिल्लाह खैर सारी टीम को वेलकम जी। सर, मैं थैंक बड़ा यू थोड़ा सर। मशकूर हाँ कि तुसीं मैनूं मौका फराहम किया है अपने इस इलाकाई चैनल ते और अपनी अपनी ज़बान दे विच बोल के ते लोकां नाल गल्लां करन दा। सर सानू खुशी है कि तुसी अपनी जुबान च गल करने वास्ते तैयार हो। बहुत से लोग तो कतराने ने आंदे नहीं ने। माँ बोली बड़ी कमाल की शाय जी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਬਾਨ ਭੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। सर सियासत ते गल करांगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं जिक्र किया कि माजी तो असीं वाकिफ हाँ। हाल की और मुस्तकबिल की होएगा, की तैयारियां ने, की कर रहे हो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की जी एक ट्रडिशनल जमात है जिन्हें पाकिस्तान दे विच पहली बारी रीयल पॉलिटिक्स शुरू की थी। इस मुल्क के तबकात नूं उजागर किया, उन्होंने होश उन्होंने झंझोड़िया, लोगों की आवाज़ बनी और ताकतवरां दे सामने खलो के लोगों के हकूक की जंग लड़न का आगाज़ किया। जिहड़ा पाकिस्तान बनाने का मकसद सी, जिहड़ा पाकिस्तान का बेसिक फलसफा सी, पीपल्स पार्टी ने उहदी बुनियाद ते खड़े हुई। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, वो तुसी बड़ा दुरुस्त कहा कि माजी सारी कौम के सामने है कि किहड़ी जमात है जिहदे क्यादतां भी कुर्बान होईयां ते कारकुन भी कुर्बान होए ते मार्शल आवां दे भी मुकाबले कीते ते एक दो त्रेवां दे कीते। मैं सर खुशनसीब आदमी हाँ कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जदों उन्होंने लियाकत बाग जलसा करना सी ते मैनूं याद है कल की तरह अहमद करज़ई साहब पाकिस्तान च मौजूद सन। सीना होटल च उन्होंने एक उन्होंने मीटिंग हुई, उसके तो बाद मैं उन्होंने खसूसी इंटरव्यू किया। 20-25 मिनट की मेरे उन्होंने गलबात हुई तो उस दिन का वो उन्होंने आखिरी इंटरव्यू से शायद तो वो बड़ा एक तारीखी लम्हात सन मेरे लिए। बस यही साड़ी बदकिस्मती पीपल्स पार्टी भी और साड़ी कौम की भी कि असीं दो बड़े लीडर भुट्टो साहब जिस वे तो वो अपने अरूज से पहुँचे तजर्बे की बुनियाद से, अपने इल्म फहम की बुनियाद से उन्होंने कतल कर दिता गया और बीबी शहीद जिस वे अपने मेराज से पहुँची अपनी कौम की खिदमत कर सकती सी, उस वे ज़्यादा बेहतर तरीके नाल उसले उन्होंने कतल कर दिता गया। बहरहाल एक साडा माजी है। इस वे यकीनन पीपल्स पार्टी एक चैलेंज का सामना कर रही है। साडी सिंध गवर्नमेंट है, साडे पंजाब के अंदर साडी तादाद बड़ी थोड़ी है, KPK थोड़ी है। ये साडे ते पहला वेला नहीं आया, इस तो पहले भी पीपल्स पार्टी बहुत सारे मुश्किलात बार चो गुजरी। एक वेला आया सी कि सिंध भी साडी गवर्नमेंट नहीं सी और बीबी शहीद स्पैशल सीटां मिला के कोई 17 मैंबर्स दे नाल असैम्बली बैठे। फिर 2002 कौम ने वेख्या कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग जी भी कुछ 17 सीटां दे नाल ही शायद असैम्बली बैठी सी। उसकी वजूहत जड़ियाँ ने वो बड़ियाँ ऑबवियस ने, बड़ियाँ आम ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मुसलसल अज तक ईवन टुडे अज भी ये कोशिश है कि इस जमात को किस तरह तोड़िया जाए, इनू किस तरह खत्म किया जाए, इधर लोग किस तरह तोड़ दिते जान। लेकिन और जिस वेले हालात अज मुख्तलिफ ने, माजी च जिहड़े लोगों का एक आसरा सी लोगों नूं, आवाम नूं, इस मुल्क की आवाम नूं, अज शायद वो आसरा नहीं है पीपल्स पार्टी चों। पीपल्स पार्टी च उस तरह के नाँ नहीं ने। गुजारिश है कि ना तो फिर जिसले वक्त नाल पैदा होंदे ने और एलिमिनेट होंदे रहंदे ने, लेकिन लीडरशिप रोज़ रोज़ नहीं जमदी हुंदी। बट उन्होंने जो विजन होंदा वो अपनी जगह पर कायम रहिंदा और अगर अपने विजन के उत्ते चलीए, असीं सदियां पुराने फिलोसफर्स दी अज भी कोटेशनां पढ़ने, असीं अपने अंबिया दा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ियां तालीमात ने वो 1400 साल 1450 साल पहलां दीयां सन। अज भी अल्लाह का कलाम तो सदा वास्ते है, आप दी सुन्नत तो सदा वास्ते, लेकिन बहुत सारिया रवायतां ऐसियां ने असीं वो सुनने, उस तो इलम हासिल करने, दीगर अध्यान के लोगों तो भी सीखने, दीगर अकवाम दियां कौम तो भी सीखने कई हज़ार साल। सो उन्होंने जिहड़े रस्ते सन, उन्होंने जिहड़े फिलोसफी सी बीबी शहीद दी भुट्टो साहब की, अज भी पीपल्स पार्टी की बुनियाद उससे फलसफे पर खड़ी है। गुजारिश है बस जरा पहले सवाल तो गल कर ला, फिर मैं तुम्हें इस गुजारिश करना कि साडी जमात नूं मार्जिनलाइज किया गया। मैं पहले भी गुजारिश की, अज भी साडे ते फोकस है। ये बावजूद असी जदों
पाकिस्तान के अंदर आवाम की जद्दोजहद की हवे, महंगाई, बेरोज़गारी, आम आदमी का रोज़गार, पीपल्स पार्टी आवेगी रोज़गार लभेगा, पीपल्स पार्टी आवेगी ट्रेडर नूं पैसा लभेगा, पीपल्स पार्टी आवेगी किसान खुशहाल होवेगा, पीपल्स पार्टी आवेगी इस मुल्क का तालब इलम जिहड़ा है वो उम्मीद होवेगा। ये पीपल्स पार्टी का माजी है। अज असी सिंध च साडी गवर्नमेंट है, बाकी जगह तो असी कोशिश कर रहे हैं, एक चैलेंज का सामना है साढ़े वास्ते, लेकिन उहदे विच साड़ियां मुखालफ सियासी जमातां उन्हां दी हैसीयत या उन्हां दे रोल अपनी जगह ते है। बहुत सारिया और कुवतां भी ने जिहड़ियां पैदा हुई ने और कुछ मुस्तकिल कुवतां ने जिहड़ा सानू कबूल नहीं करते हैं, और ये साढ़े वास्ते एक चैलेंज जरूर है। लेकिन ये भी साड़ी खासीयत है कि जदों जदों सानू दबाया गया असी उस तरह दोबारा ताकत दे नाल अवामी राय दे नाल वापस आए हैं, क्योंकि खान साहब की शक्ल इमरान खान की शक्ल PTI की शक्ल लोगों को एक नवा लारा लाया गया, लोगों नाल एक नवा वादा किया गया, ख्वाब विखाए गए। वो ख्वाब जिहड़े सच्चाई ते मबनी कहने अज सारे सच हो गए। किसान खुशहाल है, मुल्क के हालात बेहतर ने, मुआशी हालात बहुत अच्छे हो गए ने, इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, साड़ी एक्सपोर्ट्स वध गई ने, ये सारिया चीज़ां बहुत बेहतर हो गई ने। गुजारिश है कि यह हुकूमती गल है। पाकिस्तान के अंदर अज भी असी कणक बाहरों मंगवा रहे हैं, लम्हा फिक्री है और जरी मुल्क है। और असी खुशहाल हो गए हैं। असी चीनी बाहरों मंगवा रहे हैं और असी खुशहाल हो गए हैं। असी दालां बाहरों मंगवा गए और साड़ी जिहड़ी ज़राअत है बहुत तरक्की कर गई है। वो कहते हैं मादी दी हुकूमतां ज़राअत ते काम ही क्यों नहीं किया, उन्होंने किसानों लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, किसानों लिए कोई काम नहीं किया, तो ये हालात तां बने। 2008 में साड़ी गवर्नमेंट आई सी तो असी कणक इंपोर्ट कर रहे सां, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे सां। एक साल दे विच असी 2008 का जिहड़ा बजट दिता उहदे विच किसानां नूं इंसेंटिवाइज़ किया। 2009 च असां खुद कफील सां और 2010 च असां एक्सपोर्ट कर रहे सां। खान साहब 3 साल तो बैठे ने, ये भी असीं इंपोर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड फसलां लै रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं। सो जिहड़े हकायक ने वो अपनी जगह ते बड़े तलख ने। सो वो जिसले उहदियां गल्लां करांगे, कंपैरेटिव करांगे तो बेशुमार। फिर एक होर गल याद रखियो, जदों भी हुकूमतां दे कंपैरिजन करने होण उन्हां दे परफॉर्मेंस दे कारकर्दगी दे, ये जरूर वेखना चाहिए कि किहड़ी गवर्नमेंट किहड़े हालात च आई सी। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है भी जिहड़ा स्टेबल चल रहा जिकन अमरीका है, जिकन यूरोप है। शुरू तो असी छोटे छोटे साथ सुनने लगे हैं कि पाकिस्तान के हालात बुरे ने। मैं बुरे हालात की गल नहीं कर रहा, हालात अच्छे नहीं ने। मैं बुरे हालात की गल नहीं कर रहा। ये तो हर फाइनेंस मिनिस्टर इंज ही कहता जो तुसीं कह रहे हो। नहीं, मैं उन्हां दी गल ही कर रहा ना। साडे दौर च भी इंज ही कहता रहा, साडे तो बाद भी इंज ही कहता रहा, साडे तो पहला भी इंज ही कहता रहा। सो हर फाइनेंस मिनिस्टर अपनी तकरीर च ही कहता मैनूं खजाना खाली लभा, कौम के हालात बड़े माड़े, फलां। मैं होर गल कर रहा, जदों तुसीं मुवाजना करोगे ना 3 हुकूमतां दा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI, तो तुसीं ये भी वेखना है कि उस वेले पाकिस्तान के हालात की सन, क्योंकि असी कोई स्टेबल रियासत नहीं हाँ। असी ना तो मक्का मदीना सऊदी अरबिया, ना असी अमरीका बरतानिया, ना असी यूरोप का कोई मुल्क हाँ कि जिथे स्टेबल सारा सिस्टम है। 2008 में पाकिस्तान कित्थे खड़ा सी, सवात मालाकंड, बाजौड़, वजीरस्तान, ये तालिबान का कब्जा सी, वो अगां वध रहे सन, पाकिस्तान श्रिंक हो रहा सी। मैनूं याद है जिस दिन साडी गवर्नमेंट आई, असी ओथ लिया तो उस दिन ये तबसरा सी मीडिया कि इस्लामाबाद तो 60 किलोमीटर दूर तक आ गए ने, मारगला के पहाड़ रह गए ने, इनू क्रॉस करके उन्हें इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेना। यह फिजा सी। कोई बंदा बाहरों पाकिस्तान च इन्वेस्टमेंट की लैके आंदा, अपनी जान बचाने तो लोग लाले पे सन। एक्सपोर्टर की करता कि बाहरों बंदा कोई खरीदार नहीं आता पाया। पाकिस्तान दियां दिफाई इदारियां ते थाणियां ते हमले, फौजी छावणियां ते हमले, GHQ ते हमले, साडे इमाम बारगाहां ते हमले, साडियां मस्जिदां ते हमले, साडे मासूम बच्चों के स्कूलों ते हमले, उन्हां हालात च असीं गवर्नमेंट लई सी। और उस वेले भी पाकिस्तान सानूं फौरी तौर के उत्ते कुछ शैवां ऐसियां मिलियां जिहड़ा साडा इख्तियार नहीं सी। मसलन जिसले साडी गवर्नमेंट आई 2008 2007 के एंड और 2008 के स्टार्ट थे, उसले तेल की कीमत आलमी मंडी दे कोई $55-56 है बैरल सी, $60 तो घट सी। एकदम 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਦੇ ਵਿੱਚ जंप करके वो 140-50 ਤੇ टुर गई। साडा तो कोई कसूर नहीं सी। हर महीने $1 अरब का नुकसान हो रहा सी, बट साडी मजबूरी सी। ਉਹਦੇ पीपल्स पार्टी का कोई कमाल नहीं, कोई गलती नहीं सी। इस तरह 2009 ਦੇ आलमी बहरान आ गया, सारी दुनिया की मैशत बह गई, बैंक बह गए, एयरलाइना बह गई, इंश्योरेंस कंपनियां बह गई, कारोबारी इदारे बह गए, लिक्विडेशनस हो गई।
ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟੀ। ਉਸ ਖੌਫ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੇ ਘਟਾਤੀ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰੋਕੀ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੋਖਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। $5.5 ਅਰਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 35-40 ਅਰਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠਾ ਗੋਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਦਾਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਚੀਨੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਚੰਦ ਸ਼ਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸੀ। ਸਨਅਤ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਲੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਿੰਜ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਨੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਦੋ ਖਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਈ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਟੀ ਸਰਵੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬੇਸਡ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਨੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੋ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਦਿਆਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਅਹਲੀ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋ ਖੁੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਟਰਸ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਐਸਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਦਾ ਲੋਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 70 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ 2000, 3000, 4000 ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਸੀਲਾ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਸੀਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖ਼ਾਬ ਹੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬੈਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਬ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜੂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਛੂਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਸੀਲਾ ਸਿਹਤ, ਵਸੀਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਬਾਦਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਤੇ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਪਾਤੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਤਕਸੀਮ ਪਾਤੀ, ਜੋ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਇਜਾਦ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਇਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਆਲਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਟੀ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਵਰਟੀ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਵਰਟੀ ਸਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਰਵੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਖਸੂਸ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਰਸੀਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕਾਊਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਤਾ, ਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਜੀਨ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਤ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਟੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਕੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਉਂਜ, ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक दफ़ा फिर दोस्तों पाकिस्तान खुश आमदीद। असीं कर रहे हैं पाकिस्तान लाउंज, रसन मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कमर ज़मान कायरा साहब,
ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੈਰ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ 2008 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2013 ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਸਰ? ਮੈਂ 2013 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 2013 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ 1000 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2100 ਅਰਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਗਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਉਂਝ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹਾਲਾਤ 2008 ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ 2013 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਵਕਤ 'ਚ ਖਤਮ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੱਭੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ? ਆਵਾਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2002 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ 21 ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪੈਟਰੀਅਟ ਬਣਾਤੇ ਗਏ। 2013 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੇ, ਕੰਪੇਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਲਝਾਵੇ ਔਰ ਝਾਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਝਾਕਾ ਦੇਣਾ, ਝਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲੀ ਖਾਬ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ 2018 ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ। ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੇ ਮੈਂ 100 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨੈਸਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਯੂ ਟਰਨ ਨਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਮੀ ਹੈ। ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਦੇ ਆਮ ਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਬਾਦੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਲਿਸਾਨ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਵੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੋਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਗੱਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡੇ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਰਟ ਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, $1 ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ IAS ਕੰਮ ਸਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਜੀਦਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਤਦ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਗੰਦ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੰਦ ਧੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਧਰ ਖੇਡੀ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। 2-3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਆਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਵੇਜਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਪੀਡੀ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਐਰੋਨੋਟਿਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਨ ਕੌਮ ਸੁਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦ ਬਹੁਤ ਸੀ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ 16 ਘੰਟੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 22 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੱਕਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਵਾਕਈ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ 100 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਰੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਾਂ, ਜਮਾਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਅਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਅਹਿਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੱਭਾ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੌਰਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਗਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਮਸਲਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਅਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ ਹੁਕਮ। ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਗੈਰ ਅਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗੈਰ ਮੁਨਸਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। तो की करें लोग? इलेक्शन अनाउंस होता है, लोग घरों तो निकलते हैं, बारिश है, धुप है, गर्मी है, ठंड है, कुछ भी है, वोट कास्ट करने जाने नहीं। एक काम करना है कि जिस बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਲੀਅਤ ਔਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਰੁਸਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ तवक्को करते हो कि असम्बली जाके तुसी दुआओं मांगो, या अल्लाह इसको हदायत दे दे, या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को नेक कर दे, साले कर दे। उत्थे कोई चिप लगी है दिमाग कि पहले चिप कढ़ के नवीं चिप पा देनी। जिस वे कोई बंदा 2 नंबर बंदा मुंतखब हो जाएगा, वो वजीर बन जाएगा, वो होर ताकतवर हो जाएगा। दुनिया दे विच कानून नाल सारे मुआशरे दे विच दुनिया जिन्ने मुआशरे तरक्की कीती है, उन्हां च इक्को तरीका, एक पैटर्न है। वो मुआशरे ग्रैजुअली ग्रो कीते ने, उन्होंने मुआशरे ने अपने सिस्टम ने रिफाइन किया और वो पब्लिक ओपीनियन इवाल्व होया, और पब्लिक ओपीनियन रियलिटी की बुनियाद पर होया। अगर किसी हुक्मरान ने, अगर किसी जज ने, अगर किसी जरनैल ने, अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने, अगर किसी कारोबारी बंदे ने, अगर किसी मीडिया वाले ने उन्होंने चीट किया तो उहदे ते लोकां रिएक्ट किया। जब तक तुसीं ये जिहड़ा जमहूरी निज़ाम है ना, याद रखो, दुनिया बादशाहतां भी हैं, कंट्रोल डेमोक्रेसीज भी हैं, दुनिया के डिक्टेटेड डेमोक्रेसी भी है, और दुनिया डेमोक्रेसीज भी ने। डिक्टेटेड पाकिस्तान की गल करें, डिक्टेटेड डेमोक्रेसी भी है।
ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਕੇ ਔਰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਪਾਇਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ, MP ਦੀ MN ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ, ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅੰਪਾਇਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਪਾਇਰਸ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੈੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਝਲੀਅਤ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਟੁਡੇ ਅਗਰ ਨਿਕਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕ ਕੇ ਉਹ ਟਾਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਫੜ, ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਮਾਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ हैं ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਸਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਰ ਫੋਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਇੰਜੇ ਸਨ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਭਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 32-33 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਇਹ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਦਾ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक दफ़ा फिर तुहानू खुश आमदीद आखते हैं। प्रोग्राम देख रहे हो पाकिस्तान लाउंज और कमर ज़मान कर साहब नाल गुफ्तगू जारी है। सर पीडीएम तुहानू छोड़ दिता कि तुसा पीडीएम छोड़ दी? पीडीएम ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਡੀਐਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਏਐਨਪੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਣ। ਪੀਡੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਬ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੀਡੀਐਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਖਾਓ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਮ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਹਰਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਤਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਅਸਤੀਫੇ ਦਈਏ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਤੁਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ, ਐਸਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਏਐਨਪੀ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਲੱਦਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈਏ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਹਟਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਬਜਟ ਸੀ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਵਜੂਦ तमाम इख्तलाफात ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫੌਤੀਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਕਬਲ ਵਕਤ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਲ ਵਕਤ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੀ ਜਮਾ ਗੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚੁਰਲੂ ਇੰਤਖਾਬ ਹੀ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਡ ਇੰਤਖਾਬ ਹੀ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤਾਇਜ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੰਮ तो हो गया। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ- EVM ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੈ ਚ ਨਾ ਆਮ ਹੀ ਭਰੋਗੇ। EVM ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਦਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਨ ਦਾ, ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ID ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਟੋਨੋਮੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ 2017 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਮਾਲਕ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪਸ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਖਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੂਰ ਇਤਨਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਤਾਇਜ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪੇਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਲਸੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਜਲਸੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ PTI ਜਿੱਤ ਗਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। 2023 ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਸਰ, अगर अपनी मुदत पूरी कर दी हुकूमत 5 साल पूरे लांदी है, 2023 के इंतखाबात की देखते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितने खड़ी हुई? मैं तो हले इस अगर तो यकीन नहीं रखता, मैं तो 23 तक जान तो समझना है पाकिस्तान की बर्बादी की अलामत है। सो ये बहुत जल्द चले जान दे, उस तो बाद बह के गल्लां करांगे। पीपल्स पार्टी मैं पहले भी गुजारिश की है कि असी बड़े मुश्किल हालात विचों निकल के हमेशा चैलेंजेस का सामना किया। असी आवाम की रवायती जमात हाँ और पब्लिक पल्स के नाल चलने हाँ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਉਸ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਲਾ ਸੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਉਹ PTI ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਕੌਮ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ कि कौम तक काफ़ी कुछ वाजे हो गया, अगला इंतखाब का रिफ्लैक्शन है। कमर ज़बान कह रहे साहब बहुत शुक्रिया सर, तुसा सानू वक्त दिता और नाजरीन तुसा दा बहुत शुक्रिया तुसा प्रोग्राम देखा पाकिस्तान लाउंज। असां मौजूद से साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़बान कहने साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक असा और मेहमान शख्सियत नाल तुसी खिदमत दोबारा हाज़र होसां। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली की इजाज़त देसो। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।